امیجن کریں کہ اگر آپ کو ہماری دنیا سے 3000 لائٹ ایئرز دور کسی دوسرے پلانٹ پر بھیج دیا جائے اور آپ ایک انتہائی پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ارتھ کو زوم کریں تو معلوم ہے آپ کو ارتھ پر کیا دکھے گا؟ حیرت انگیز طور پر آپ کو ارتھ کا وہ دور دکھے گا جو آج سے تقریباً 3000 ایئرز پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی وہ دور جب اینشینٹ ایجپشنز پیرامڈز بنایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹیلیسکوپ ایک ٹائم مشین کا کام کرے گا۔ بے شک آپ 3000 سال پہلے والے ارتھ پر جا تو نہیں سکیں گے، لیکن آپ اس کو دیکھ ضرور سکیں گے۔ اب آپ اپنی امیجنیشن سے نکل کر اس مشین کو دیکھیں، کیونکہ یہی ہے وہ ٹیلیسکوپ جو ہماری دنیا سے کروڑوں لائٹ ایئرز دور موجود گلیکسیز، سٹارز اور پلانٹس کے پاسٹ میں دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور یہ 3 سالوں کی محنت کے بعد آخر کار بنا لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ٹیلیسکوپ ناسا کے ماہرین پچھلے مسلسل 30 سالوں سے بنا رہے تھے، جس کو آج جیمز ویب اسکوپ ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے۔ $10 بلین یا پھر 75,000 کروڑ روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ ہزاروں انجینئرز کی خون پسینے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے کمپلیکس ٹیلیسکوپ ہے جو کہ یونیورس میں ہونے والے کروڑوں سال پہلے ہونے والے واقعات کو دیکھ سکے گا، اور کئی سائنٹسٹ اس کو ٹائم مشین کا نام بھی دے رہے ہیں۔ ناسا کے پاس اب ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس کے ذریعے ارتھ اور اس کے پوشیدہ رازوں سے عنقریب پردہ اٹھنے والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کروڑوں اربوں سال پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ یہ ٹیلیسکوپ کیسے دیکھ سکے گا؟ یہ ٹیلیسکوپ کام کیسے کرتا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کیا جان سکیں گے؟ یہ سوالات جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ ہمیں چیزیں نظر کیسے آتی ہیں۔ جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بے شک ہماری آنکھیں کھلی ہو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی کمرے میں لائٹ آن ہوتی ہے ہمیں سب کچھ دکھنا نظر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کمرے میں اندھیرا تھا تب تمام چیزیں وہیں موجود تھی لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن لائٹ آن ہونے کے بعد جب لائٹ ان تمام آبجیکٹس سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پر پڑی تب ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو گیا۔ یعنی ہمارے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ انتہائی ضروری ہے۔ لائٹ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے، اس کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پھیلنے میں تو بالکل بھی دیر نہیں لگتی، لیکن جب یہی لائٹ ہماری یونیورس میں پھیلتی ہے تو اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ٹائم لگتا ہے۔ چاند اور ارتھ کے درمیان تقریباً 3,84,000 کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے۔ سورج کی روشنی جب چاند سے ٹکرا کر ارتھ تک پہنچتی ہے تبھی ہمیں چاند نظر آتا ہے، اور یہ روشنی چاند سے ارتھ تک پہنچنے میں 1.25 سیکنڈ لگاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل چاند کا 1.25 سیکنڈ پرانا ورژن ہوتا ہے۔ یہ تو رہا چاند جو ارتھ سے بہت قریب ہے۔ دور جو چمکتا تارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیٹرن، جو ہمارے ہی سولر سسٹم کا ایک پلانٹ ہے۔ ارتھ سے لے کر سیٹرن تک کا فاصلہ قریباً 160 کروڑ کلومیٹر تک کا ہے۔ لائٹ جو کہ 3000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کرتی ہے، اس کو سیٹرن سے ارتھ تک آنے کے لیے تقریباً 5333 سیکنڈ یا پھر 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ یعنی سیٹرن جو کہ ہم ارتھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دراصل سیٹرن کا 1.5 گھنٹہ پرانا ورژن ہوتا ہے۔ اب اگر سیٹرن ٹوٹ کر 2 ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی ہمیں 1.5 گھنٹے تک یہ ایسے ہی دکھتا رہے گا۔ تو یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہم سیٹرن کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اسپیس سائنٹسٹ اور ایسٹرونامرز فاصلے کو کلومیٹر میں نہیں بلکہ لائٹ ایئرز یا پھر لائٹ آورز میں ناپتے ہیں۔ اسپیس میں لائٹ 1 گھنٹے تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ طے کرے گی تو اس فاصلے کو 1 لائٹ آور کہا جاتا ہے، اور اگر یہی لائٹ اسپیس میں 1 سال ٹریول کرنے کے بعد جتنا فاصلہ طے کرے گی اس فاصلے کو 1 لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ سیٹرن سے ارتھ تک آنے میں لائٹ کو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو اس انداز میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرن ارتھ سے 1.5
2.5 लाइट आवर्स दूर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि इस तस्वीर में जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में ये जो आप एक छोटा सा डॉट देख रहे हैं ये है हमारा सोलर सिस्टम। और ये गैलेक्सी तकरीबन 1,25,000 लाइट ईयर्स जितनी फैली हुई है, यानी हमारी अर्थ से, यानी हमारी गैलेक्सी से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में लाइट को तकरीबन पूरे 1,25,000 साल लग जाएंगे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ऐसी ही लातादाद गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखें उन गैलेक्सीज को नहीं देख सकती। वो इसलिए कि वो गैलेक्सीज इतना दूर हैं कि उनकी लाइट बहुत डिम होती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती। लेकिन अगर इन गैलेक्सीज और इनके अंदर मौजूद प्लैनेट्स को देखना हो तो फिर यूज किया जाता है टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप के अंदर एक कर्व्ड शेप का मिरर लगा हुआ होता है जो थोड़ी सी भी लाइट को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि बहुत ज्यादा धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितनी ज्यादा लाइट इकट्ठी कर सकेगा वो उतनी ही ज्यादा चीजों को स्पेस में देख सकेगा। 1990s में बनने वाला हबल टेलीस्कोप हमारे अर्थ से 10 बिलियन दूर तक भी देख सकता है। हबल के इस सिस्टम को डीप लाइन भी कहा जाता है। ये वो सिस्टम है, ये वो पिक्चर है जो हबल डीप फील्ड ने कैप्चर की थी। असल में हम इन गैलेक्सीज के पास में ही देख रहे हैं, इतना डीप कि जब हमारी दुनिया भी नहीं बनी थी। जी हाँ, गैलेक्सीज का ये जो आप वर्जन देख रहे हैं, इनमें से जो लाइट निकल रही है वो असल में 10 बिलियन लाइट ईयर्स पहले निकली थी, जो आज हमारे तक पहुंची है, जबकि अर्थ आज से 4.5 बिलियन साल पहले बना था। अब सवाल ये उठा है कि जब हबल टेलीस्कोप ऑलरेडी ही स्पेस में देख सकता है तो फिर हमें इस नए टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी। हबल टेलीस्कोप में 2.5 मीटर बड़ा जबकि जेम्स वेब में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करने की काबिलियत रखता है, जबकि जेम्स टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी कर पाएगा। इंजीनियर्स का कहना है कि जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि अगर उसको चांद के किसी हिस्से पर रखा जाए तो वो अर्थ पर एक छोटी सी कैंडल को भी आसानी देख सकता है। ना सिर्फ इतना बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी देखने की सलाहियत रखता है। साइंस के मुताबिक जो गैलेक्सीज और स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं उनकी लाइट हमारे तक पहुंचने से पहले पहले इंफ्रारेड लाइट में तब्दील हो जाती है। इंफ्रारेड लाइट्स जो कि ना ही हबल डिटेक्ट कर सकता है और ना ही इंसानी आंखें। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमें उन गैलेक्सीज का भी पता चल जाएगा जो स्पेस में मौजूद तो हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। इस टेलीस्कोप का मिरर 18 हिस्सों में ऐसे बनाया गया है कि जब उसको स्पेस में लॉन्च किया जाएगा, जब वो स्पेस में एक खास मुकाम तक पहुंचेगा तो इसके मिरर को दोबारा खोल दिया जाएगा। क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करनी है, इसके लिए इसका ठंडा होना बहुत जरूरी है। इसके मिरर पर सूरज की थोड़ी सी भी तपश ना पड़े, इसकी वजह से इसकी जो मिरर वाली साइड है वो सूरज से ऑपोजिट साइड पर होगी, क्योंकि इसकी बैक शीट पर सन शीट की 6 लेयर्स लगाई गई हैं। ये सब शीट्स खुलने के बाद एक टेलीस्कोप के साइज जितनी खुल जाती हैं। ये सब इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर स्पेस में इसे खोलते वक्त थोड़ी सी भी गलती हुई तो सालों की मेहनत और करोड़ों का खर्चा बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया है। इस टेलीस्कोप को अर्थ से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट पे पार्क किया जाएगा जिसको L2 पॉइंट कहा जाता है। नासा के एस्टिमेट के मुताबिक 25 जनवरी 2022 को ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो L2 पॉइंट पर पहुंचते ही जेम्स वेब अपना काम शुरू कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सीक्रेट नॉलेज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो